अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवो। अच्छा जी, अज दा नवां स्केदा दी एग्जाम है ते गुलाम मयूद्दीन भाई ने जी नवारा तो इन्होंने दो गलतियां हुई ने और इन्हें थ्योरी पास कर ली है। तो बहुत बहुत मुबारक होवे जी। तो नवे स्टूडेंट वास्ते फिर वो बार बार गल्लां रिपीट करना ताकि जो नवा स्टूडेंट होंदा है उन्होंने पता लग जाए कि इस चैनल उत्ते पूरा कोर्स अपलोड है और तुसी फ्री कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन वैब ते गूगल तो डाउनलोड भी हो जाती, अगर किसी को डाउनलोड नहीं होती तो ऑनलाइन तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोर्स है ये जोड़ा अपलोड होए है ये एग्जामे आता है। ठीक है, और इसका अपलोड करने का मकसद ये है कि जिन्होंने एग्जामे नज़दीक ने उन्होंने वास्ते थोड़ी हेल्प हो जाती कि इसका किस तरह का होता है। और काफ़ी सारे सवाल ने जोड़े चंद ऐसे पेज ने जिन्होंने सवाल आउंदा ही आउंदा है पाया। ठीक है, तो जिदे सवाल बार बार आता है वो पेज तुम अपने क्लीयर कर लेना। ठीक है, चलो जी बाकी अच्छा चलो मैं एंड ते दसांदा। अच्छा जी, पहला सवाल, quando si circola a bordo di un motociclo, कहना जो मोटरसाइकिल उत्ते चलते हो è opportuno चाहिए indossare कि तुसी पा लवो gli specifici guanti जेड़े खास ग्लव्स ने anche di estate गर्मियां वाले। वेरो जी गर्मियां होन सर्दियां ने तो सर्दियां वाले ग्लव्स यूज करो ते गर्मियां ने तो गर्मियां वाले ग्लव्स यूज करो। ठीक है, वेरो। दूसरा सवाल जी, nelle operazioni di primo soccorso कहता है फर्स्ट एड के दौरान मतलब जो फर्स्ट एड देंदे हो bisogna evitare कहता है बचना है कि al ferito vengono praticati interventi sbagliati भी ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना जिसਨੂੰ नुकसान देवे ਉਹ दानोजी ਜਾਂ नुकसान दे। वेरो जी कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना ਜਿਹੜਾ गलत ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨदेह ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ठीक है जी। तीसरा सवाल तुसां वेख लिया, discesa वे pericolosa, il segnale raffigurato pronuncia ते जदों ढलान उतरनी है कोशिश करीदा छोटे गेयर रखिए। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मतलब वड्डे गेयर च नहीं रखनी गड्डी क्योंकि गड्डी फिर ज़्यादा स्पीड ना थले जाएगी। तो छोटा गेयर होवे, छोटे गेयर तो मतलब है जेड़े जिक्कड़ पहला दूसरा तीसरा हो गया वो ढलान के हिसाब नाल बंदे नूं वेखना चाहिए। तो बार बार फिर ब्रेक लाने की भी जरूरत नहीं पैंदी। अगर बार बार ब्रेकां लावांगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਦਰ गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा ब्रेक फिर ठीक तरह नहीं लगती। छोटा गेयर रवेगा तो इंजन की वजह जो गड्डी कंट्रोल में रहेगी। तीसरा जी, il segnale raffigurato pronuncia निशान दस रहा है un tratto di strada एक सड़क का हिस्सा है कि è bene percorrere जिथे सही है कि तुसी चलो con il pedale della flessione abbassato कहना क्लच वाला पैडल दबा के चलो। फालतू जे अगर उन्हें दबा के रखोगे तो फिर गड्डी तुम्हारे कंट्रोल ही नहीं रहने लगी। चौथा जी, il segnale raffigurato indica निशान दस रहा है la fine del divieto di sorpasso कहना ਜਿਹੜੀ ओवरटेक ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? per autobus di massa pieno carico superiore a 3,5 ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸ ਜਿਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ, अच्छा जी, ले strisce di guida ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਰੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜੈਕ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਰੀਸ਼ੇ ਦੀ ਗੁਈਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, le strisce di guida in figura ਕਹਿੰਦੇ le strisce di guida ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ devono essere lasciate ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ sempre alla destra del veicolo ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ quando si svolta a destra ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਜੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੇਕਰ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ तो फिर सानू चौक के सेंटर वाल जाने की जरूरत ही कोई नहीं। वो जड़ियाँ लैना की गल पे करता भी तुसा गड्डी की सज्जी साइड ते छड्डनियां ने, वो गड्डी की सज्जी साइड ते तां होंदियां जे असीं अगर चौक के सेंटर में जाइए तो सज्जे मुड़ना भी सानू सेंटर में जाने की जरूरत कोई नहीं। ठीक है, इस वास्ते फालसो। छेवां जी, बारिश दी पनेलो आई है। Il pannello integrativo raffigurato di pannello दिखाई गई है indica दस रही है caduta di pietre sulla strada भी सड़क के उत्ते पीतरे डिगे ने, पत्थर रोड़ियां। फालसो जी, ये बारिश का निशान है। सतवां, अच्छा जी, nelle strade composte कहता वो सड़कां जिहड़ियां बणियां ने दा una करे जाता एक करे जाते दे नाल a due corsie a doppio senso di marcia
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਪੀਓ ਸੈਮਸੰਗ, ਮਸलन ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਗੂਰਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸੀ può marciare per file parallele, ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਲੇ parallele ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਫੀਲੇ parallele ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 8ਵਾਂ La sosta è vietata, ਕਹਿੰਦਾ sosta ਮਨ ਹੈ sulle banchine, banchine ਦੇ ਉੱਤੇ salvo diversa segnalazione, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ sosta ਮਨ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਕੀਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ sosta ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤੇਲੂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, 8 ਨੰਬਰ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਜੀ, alla guida di un veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, bisogna rallentare, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, particolarmente ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ se vi è lo scolabus, ਅਗਰ ਉੱਥੇ scolabus ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹੈ ਫਰਮਾਤੇ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਯਕਦਮ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 10 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਵੈਲੋਚਿਟਾ ਮਿਨੀਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 30 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। Il segnale raffigurato obbliga, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ i veicoli, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ a mantenere almeno la velocità indicata, ਬਈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਜੇ, mantenere ਕਰਨੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਵੇਰੋ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ। 11 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। Il semaforo in figura, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ consente di proseguire, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ nella sola direzione, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ della freccia verde, ਜਿਹਦਾ ਫਰੇਚਾ verde ਵਾਲਾ, ਵੇਰੋ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਫਰੇਚਾ verde ਵੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 ਨੰਬਰ, il conducente deve regolare la velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ in relazione, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ alle caratteristiche del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਖੂਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੇਰੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਰੋ ਹੈ ਸਵਾਲ। 13 ਨੰਬਰ ਜੀ, il mancato rispetto, ਕਹਿੰਦਾ mancato rispetto ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ delle norme prescritte, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ per immettersi nel flusso della circolazione, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ comporta tra l'altro la perdita di punti della patente, ਕਹਿੰਦਾ perdita di punti della patente ਹੋਵੇਗਾ ਮਤਲਬ puntiਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ puntiਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 14 number, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade exubane principali, ਕਹਿੰਦਾ strade exubane principali, autostrade di ਜਿਹੜੇ rampe ਨੇ, svincoli ਨੇ, carreggiate ਨੇ, ਇਹ vietato, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ effettuare la retromarcia, retromarcia ਕਰਨਾ, ਵੇਰੋ ਜੀ ਮਨਾ ਹੈ। 15 la patente di categoria A, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ abilita a guidare i motocicli, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici, ਜਿਹੜਾ 50 cc ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ anche se sviluppano una velocità superiore a 45, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਰੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ, nel caso in cui il veicolo venga rubato, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ in un stato estero, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ per poter attivare assicurazione, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ bisogna ripetere la denuncia nel stato italiano, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ denuncia ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ denuncia ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 13 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਿੱਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ 16 ਹੋ ਗਿਆ, 17 ਜੀ। 17 ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 2 ਸੜਕਾਂ ਐਂਟਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪੁਲਿस वाले देखना अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल पे करता होवे। Il segnale raffigurato है निशान दिखाया गया है। पैर della sua efficacia कहते ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ, efficacia ਅਸਰ। in presenza di agente ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਰੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਰ ਹੋਏ। 18 ਤੇ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਚਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Il segnale raffigurato invita, ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ conducenti ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ a diminuire la velocità, ਵੀ ਸਪੀਡ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। per la possibile presenza di veicoli fermi, ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ in lento movimento ਜਾਂ ਸਲੋ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰੋ 19 ਨੰਬਰ, sulla distanza di sicurezza ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ influisce ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ il numero di ruote del veicolo, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, 4 ਨੇ, 6 ਨੇ, 8 ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। 20 ਨੰਬਰ, il sorpasso ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੀਮਿਟà di un 200, ਇੱਕ 200 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਤਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ sulle strade a senso unico ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, 200 ਦੀ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਸੈਂਸੋ unico ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ 200 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਹੈ ਅਗਰ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸੋ unico ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 21 ਨੰਬਰ, durante la marcia ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ in caso di scarsa visibilità, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ scarsa visibilità ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, per condizioni atmosferiche, ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੌਸਮ ਕੀ, ਵੀ ਨੇਵੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਓ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਬਿਆ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ obbligatorio tenere accesi, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰੱਖੋ le luci di posizione e quelle annabbelanti, vero? ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਬਾਈ, ਇਹ opportuno per il conducente, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ accusa, ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, segni di stanchezza, ਥਕਾਵਟ, raggiungere la più vicina piazzola di sosta, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਰਿਪੋਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੋ ਔਰ 5-10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 22 ਨੰਬਰ। 23 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਸੂਈ veicoli a motore a due ruote, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰੀਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਏ। non vi sono liquidi, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, di cui occorre fare un controllo dei livelli, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। perché ਕਿਉਂ? i serbatoi sono sigillati, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਾਤੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ sigillati ਨੇ, ਸੀਲ ਨੇ, ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 24 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ 320 ਮੀਟਰ। il segnale raffigurato pronuncia, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ di arrestarsi, ਰੁਕਣਾ ਜੇ, al prossimo incrocio, ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਤੇ, e dare la precedenza, ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜੇ, a destra e a sinistra, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। 25 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28-29 ਕੇ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
Il segnale raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ la possibilità ਬਈ ਮੁਮਕਨ ਹੈ di avere information ਲੈਣਾ sugli alberghi e motel ਮਤਲਬ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰੋ ਜੀ 26 ਨੰਬਰ ਜੀ La distanza di sicurezza ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ deve essere mantenuta ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ per evitare il tamponamento ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰੋ ਜੀ evitare ਬਚਣਾ tamponamento ਟੱਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਰੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜੀ 27 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ Nell'incrocio rappresentato nella figura ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ il conducente del veicolo D ਜਿਹੜਾ D ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ha l'obbligo di dare precedenza ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਹੱਕ ਦੇਵੇ al veicolo E ਗੱਡੀ ਨੂੰ e proseguire dritto che proseguire dritto ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਫਾਲਸੋ ਜੀ E ਦੀ D ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ D ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ 28 ਨੰਬਰ ਜੀ prima di effettuare qualsiasi manovra ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਰਕਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ con il rimorchio agganciato ਜਿਹੜਾ rimorchio ਟੋਚਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ bene accertarsi ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ non vi siano cose o persone ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ nel raggio di manovra del complesso ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਵਰਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੁੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰੋ 29 ਨੰਬਰ dopo un incidente stradale ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ è obbligatorio ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ segnalare il veicolo fermo ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ con il segnale mobile di pericolo ਉਸ pericolo ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ anche nei centri abitati ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ centri abitati ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ è consentito modificare ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ modificare ਕਰਨੇ ਦੀ modify ਕਰਨੇ ਦੀ changing ਕਰਨੇ ਦੀ liberamente ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ il motore e la marmita di un veicolo ਭਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਿਲੰਸਰ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ per diminuire inquinamento atmosferico ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ inquinamento pollution ਆਲੂਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਦਸਕੇ ਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਕੇਲ